عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے۔ اصحاب الشمال یہ تو بڑے ہی بدبخت ہوں گے بائیں ہاتھ والے، استغفر اللہ۔ یہ کون؟ یعنی جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بدبخت ہوں گے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا ہی اس بات کی شہادت ہے کہ یہ اب جہنم میں اور سخت عذاب میں داخل ہونے والے ہیں، استغفر اللہ۔ فی سموم و حمیم، یہ دھوئیں میں اور ابلتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّن یحموم، یہ آگ کے سایوں میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ہی ان کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مفید ہوگا، یعنی عمدہ ہوگا ان کے لیے۔ کس لیے؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، کیونکہ اس سے پہلے یہ دنیا میں بڑے اتراتے تھے، بڑے اکڑتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور یہ ڈٹے رہتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر، اور یہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشحالی انہیں عطا فرمائی تھی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہتے، لیکن ان کی اس عیش پرستی نے، ان کی اس آرام نے ان پر الٹا اثر کیا، انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کی طرف سے خبردار کرنے کے باوجود یہ سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے، یعنی ان کا انکار ہی کرتے رہے۔ قرآن کی تصریحات سے واضح ہے کہ سب سے بڑا گناہ سے مراد یعنی شرک ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہوں سے پر ڈٹے رہتے تھے۔ وَقَالُوا، اور یقولون، اور یہ کہتے تھے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبعوثُونَ، کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ دوسرے بڑے گناہ کا ذکر ہے کہ انہیں جب شرک پر اصرار کے نتائج سے خبردار کیا جاتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے کہ اچھا مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد اب ہم اور ہمارے آباء و اجداد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ تو انہونی سی بات ہے جو ہمیں بے خوف بنانے کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ اس وقت کہتے تھے، آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد کے بارے میں بھی تم کہتے ہو، یعنی کہ وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان الاولین، جی ہاں پہلے بھی، والآخرین، اور پچھلے بھی، لمجموعون، یہ سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن یعنی قیامت کے دن پر۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ لوگو، پھر اے جھٹلانے والے لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، فمالئون منہ البطون، تم اسی سے ہی اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر ابلتا ہوا پانی پیو گے۔ یعنی زقوم کا درخت وہ اتنا کڑوا ہوگا اور کانٹے دار ہوگا، اس کو کھانے کے بعد وہ دوڑیں گے پانی کی طرف، ابلتے ہوئے پانی کی طرف جائیں گے۔ اس سے بھی اللہ فرماتے ہیں، فشاربون شرب الہیم، وہ اسے ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، یہ اسے ایسے ہی پیئیں گے۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن، یعنی مہمان نوازی، جو ہی مہمان اترتا ہے تو اسے جو فوراً پیش کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی۔ اللہ فرماتے ہیں، ضیافت وہ ہوتی ہے جو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد یعنی کہ دی جاتی ہے، تو یہ ان کے مہمان نوازی ہوگی، ان کے فوراً ہی جو انہیں پیش کی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والے لوگو، اس سے پیچھے دو گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک اور دوسرا عقیدہ آخرت کی تکذیب۔ یہ دو لفظ انہی کے لحاظ سے آئے ہیں، یعنی توحید کے معاملے میں گمراہی اختیار کرنے والے اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں، تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، تو ان کی یعنی کہ مہمان نوازی، یہ اس ضیافت کو کہتے ہیں جو سواری سے اترنے کے بعد سب سے پہلے مہمان کو پیش کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی اولین ضیافت، جس کی پہلی یہ مہمان نوازی ہوگی، انہیں آگے کیا کیا پیش آئے گا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، آخرت کو سچ کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اپنی پیدائش کو بھی جانتے ہو اور اپنے جیسے انسانوں کی پیدائش کا بھی منظر شب و روز تم دیکھتے ہو، تعجب ہے، اس کے بعد بھی قیامت کی تصدیق نہیں کرتے۔
अफ़रअयतुम तुमनून, क्या तुमने कभी देखा है जो तुम डालते हो, अंतुम तख्लुकूनहु अम नाहनुल खालिकून, क्या तुम उससे बच्चे को पैदा करते हो या हम हैं पैदा करने वाले। आयत नंबर 60 में अल्लाह फरमाते हैं, नानो कद्दरना बैनकुमुल मौता, हमने अंदाज़ा रख दिया तुम्हारे दरमियान मौत का, वमा नानो बेमसबुकीन, और ऐसा करके हम आजिज़ नहीं हुए, थके नहीं हैं, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशियकुम फ़ीमा ला तालमून, बल्कि पूरी कुदरत रखते हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे बना दें और तुम्हें उस दुनिया में उठा खड़ा करें जिससे तुम नहीं जानते। वलकद अलिम तुम नश्शाअतल ऊला, यकीनन तुम अपनी पहली पैदाइश को तो जानते ही हो, फलौला तज़क्करून, फिर तुम याद दहानी या नसीहत हासिल क्यों नहीं करते। यानी कि जिस तरह हम इस बात से नहीं थके, आजिज़ नहीं थे कि तुम्हें तुम्हारी मौजूदा शक्ल और हयात में पैदा करें, उसी तरह हम इससे भी आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी तख्लीक का तरीका बदल कर किसी और शक्ल और किसी और हयात में किसी दूसरी सफ़ात और खसूसियात के साथ तुमको पैदा कर दें। आज तुमको हम इस तरह पैदा करते हैं कि नुतफ़े के ज़रिए से हमारे पास और भी तरीके हैं पैदा करने के, तो फिर तुम इस बात से नसीहत क्यों नहीं हासिल करते। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अफ़रअयतुम मा तहरुसून, क्या तुमने देखा जो बीज तुम बोते हो ज़मीन में, अंतुम तज़रऊनहु, क्या तुम उससे खेती बाड़ी उगाते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम हैं उससे खेती उगाने वाले। इंसान की खिलकत के बाद ये उसके वसाइल रिज़्क़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि वो किस तरह मुयस्सर होते हैं। उस्ताद इमाम लिखते हैं, तुम्हारा हिस्सा सिर्फ इतना है कि तुम हल चलाकर कुछ दाने ज़मीन में बखेर देते हो, इसके बाद सारे मराहल तुम देखते हो कि बराह रास्त कुदरत के एहतमाम में तय होते हैं। उसी ने ज़मीन में ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी आगोश में दाने की परवरिश करे। उसी ने बीज में ये सलाहियत वदियत फरमाई है कि वह ज़मीन की हरारत और रतूबत से फैज़याब होकर अपने अंदर से सुइयाँ निकाले, और उन नाजुक सुइयों के अंदर से ये हौसला वदियत फरमाया कि वो धरती का सीना चीर कर बाहर निकलें और खुली फ़िज़ा में परवान चढ़ें। फिर अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह ही इन नाजुक सुइयों को डंडियों का सहारा मुहैया करता है कि इनके अंदर बरगो बार पैदा करता है, खोशें निकालता है, फूल और फल पैदा करता है, फिर वो पक कर किसान की झोली भरते हैं। गौर करो इनमें से कौन सा काम है जो तुम्हारे किए का होता है या जिसको तुम अंजाम देने की काबिलियत रखते हो। आयत नंबर 65 में, लौ नश्शाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें तो इसे मलिया मेट कर डालें, फ़ज़ल तुम तफ़क्कुन, फिर तुम अपने हाथ मलते रह जाओगे, तुम कहोगे इन्ना लमुग़रमून, हम पर तो चट्टी पड़ गई है, बल नाहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो चुके हैं, इसलिए ये काम सारा कुछ हम करते हैं, तुम तो सिर्फ बीज डाल देते हो, बाकी बीज डालने के बाद ये सारा प्रोसेस अल्लाह फरमाते हैं हम ही करते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 68 में, अफ़रअयतुम, क्या तुमने देखा, अफ़रअयतुमुल मा अल्लज़ी, उस पानी को, अल्लज़ी तशरबून, वो जो पानी तुम पीते हो, अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुम उसे बादलों से बरसाते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या हम हैं बरसाने वाले। लौ नश्शाउ लजअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहें तो उसे खारी पानी कर दें, भारी पानी कर दें, फलौला तशकुरून, फिर तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते। यानी वो पानी जिससे ज़िंदगी है, जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उसके प्रोसेस पर गौर करो तो तुम्हें खुदा की खुदाई नज़र आने लग जाएगी। आगे आयत नंबर 71 में अल्लाह फरमाते हैं, अफ़रअयतुमुन नारुल्लती तूरून, क्या तुमने देखा उस आग को जिसे तुम सुलगाते हो, अंतुम अनशअतुम शजरतहा, क्या तुम उसे दरख्त पैदा करते हो, अम नाहनुल मुनशिऊन, या हम हैं पैदा करने वाले, नाहनु जअलनाहा तज़किरतन, हमने बनाया है इसे याद दहानी व मताअल लिल मुक़वीन, और सहरा के मुसाफिरों के लिए मताए अज़ीज़ बना दिया। यानी ये मरख और अफ़ार का ज़िक्र है, जिसकी दो टहनियों को एक दूसरे से रगड़ दी जाए तो सहरा के मुसाफिर आग पैदा कर लेते थे। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसे मताए अज़ीज़ बना दिया। मुद्दा यह है कि पानी की एक बूंद पर जो तुम टपका कर अलग हो जाते हो, खुदा के तसर्रुफ़ात देखते हो, मौत के उस जाल को देखते हो जो हमने तुम्हारे इर्द गिर्द बिछा रखी है, अपनी पहली पैदाइश को देखते हो, बीज को ज़मीन का सीना चीर कर निकलते और बरगो बार लाते हुए देखते हो, दुनिया में जो चीज़ें तुम्हें मुयस्सर हैं उन पर खुदा के गैर मामूली कंट्रोल को देखते हो, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए आग और पानी जैसी नेमतें किस तरह और कहाँ कहाँ से मुयस्सर होती हैं, इसको तुम देखते हो। तुम ये सब कुछ देखते हो और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार कर देते हो। तुम पर अफसोस, तुम ये किस तरह कर देते हो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तस्बीह करो तुम अपने अज़मत वाले रब के नाम की।
مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو اس بات سے پاک ٹھہراؤ کہ اپنے شکر گزار بندوں کو وہ ان کی شکر گزاری کا صلہ نہیں دے گا، اور جو ناشکر ہیں انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گا۔ اس طرح کی بات یہی احمق کہہ سکتے ہیں۔ تم انہیں چھوڑو اور اس کے نام کی مدد سے اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ اکبر۔